सेवा गुरु नानक साहब का सिद्धांत मनुखी सेवा जिहड़ी है सब तो उत्तम सेवा कही जाती है गुरु साहब के उपदेशों के हिसाब नाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਤਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ बहुत बहुत धन्यवाद सहजोत शाह सिंह जी करिए दिल दियां गल्लां दा मेजबान कुलमोहन सिंह राजसांसी चढ़ती कला टाइम टीवी ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਲਾਹੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ मनदीप सिंह जी जिहड़े कि डॉक्टर मनदीप सिंह जी कैलगरी कैनेडा तो साडे नाल जुड़े ने जी आयां नूं डॉक्टर मनदीप सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बहुत मैनूं खुशी है तुहाडे नाल इत्थे अज टाइम शेयर करन दी एंड थैंक यू सो मच मैनूं इनवाइट करन दा एंड अपॉर्चुनिटी अपन नूं गल करन दी अज थैंक यू सारिआं नूं for everyone who's joining to have a conversation with us डॉक्टर साहब आप जी के बारे में व्यूअर्स को दसा कि आप जी ने बेसिक एजुकेशन जी है वो भारत की धरती ते लई बेसिक एजुकेशन लैन तो बाद जी फर्दर एजुकेशन सी वो इन्होंने कैनेडा विचकार जाके प्राप्त की अज एक सफल डॉक्टर के रूप में एक नौजवान डॉक्टर ने जिहड़े कि जिंदगी के सफर के विचकार एक सफलता दी सीढ़ियां चुनते पे ने चढ़ते पे ने और अजे सफलता दी सीढ़ियां होर बढ़ चढ़नियां ने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੀ और कितों आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए फिर उस तो बाद आप जी कैनेडा कदों पहुंचते हो ये ते सानू ब्रीफ की जानकारी दो हाँ जी जरूर साडी फैमिली हैगी है जी छोटा पिंड है फरीदकोट दे नेड़े नाम है पक्का एंड असी पंजाब तो 1996 विच इत्थे मूव होए सीगे मेरे माँ प्यो ते मेरियां भैणां ਤੇ since 1996 ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ almost 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ within a few weeks ਮੈਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ and entered grade 4 ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ you know it was an honor to have learned in India because I think I felt in many ways there's advances in education there especially math so I felt like I was in an advantaged position already but udo baad most of my education main Canada vich ਕੀਤੀ ਆ from there on completed high school and then went to University of Calgary ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ biological sciences ਦਾ program ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ and udo baad ਮੈਂ Edmonton 9 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ starting in 2009 ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ medical degree ਕੀਤੀ University of Alberta ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ specialty practice ਵਿੱਚ ਗਿਆ emergency medicine ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਬ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹੈਗਾ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਆਲਵੇਸ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਂ 2018 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ both Foothills and Peter Lougheed Hospital ਵਿੱਚ 50-50 ਮੇਰੇ shifts split ਹੁੰਦੀਆਂ between the two emergency departments ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ I was fortunate enough to become the medical director for the Calgary Fire Department ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ fire department ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ medical direction ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ protocols things like that ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ opportunity ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ and ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ambulance services ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ online medical physician ਹੈਗਾ actually just before this call from 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ on call ਤੇ ਸੀਗਾ to provide support to our paramedics ਜਿਹੜੇ patients ਦੀ help ਕਰਦੇ ਆ hospital ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ brief introduction ਹੈਗੀ about kind of where I grew up and my education
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ emergency department ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ definitely under service populations ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ patients ਕੋਲ family doctors ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ already suffer ਕਰਦੇ ਆ mental health ਨਾਲ, addictions issues ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ actually ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ frequent patients to the emergency department, but ਕੋਈ ਵੀ patient insan ਸਾਡੇ department ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, and we would take care of them. Doesn't matter if you have coverage or don't have coverage, you're a Canadian citizen, not a Canadian citizen. That's a ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ benefit ਹੈਗਾ Canada ਵਿੱਚ medicine practice ਕਰਨ ਦਾ, and especially emergency medicine ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ, because ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ majority of the time ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, so they don't want to be there, and if they're there they really need help, and so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ job ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ component ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, and ਮੇਰੇ definitely ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ responsibility ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ privilege ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ line ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ opportunity ਤੇ luck ਸੀ life ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ position ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਫਿਸ ਆਰ ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਜਿਹਦੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜੌਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੌਬਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? I mean, ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ credit ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ I can say ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, of course. ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਹੁਣ almost 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ many times in their life ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਾਂ just community ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ opportunities ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, and ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ instilled ਹੈਗਾ। So ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ definitely ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ for sure played a role in not only medicine ਨੂੰ pursue ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, but also then further into emergency medicine, where you are right, there is stress of the job in many ways, and changes that are or difficulties that are not like a regular 9-to-5 job, but Tami you know, that want to try to provide service for the community was really both important cheez when I picked a profession. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ we think about ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, the ਸੇਵਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਣੀ community ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ important component ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, and ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, and so from them ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ always ਸਿੱਖੀ ਹੈ, and ਅਸੀਂ try ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ to continue it in our lives, whether it's at work, and then also ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ extracurricular activities ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। COVID-19 ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, COVID-19 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਏਡ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? जी मैं last year actually last 2 साल on the board of directors for a local community organization ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Punjabi Community Health Services, and it's a non-profit organization ਜਿਹੜੀ addictions ਤੇ mental health ਦੀ service provide ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ patients South Asian, Punjabi, Hindu, Urdu, Gujarati, any of those backgrounds. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ cultural sensitive services provide ਕਰਦੇ ਆ, and ਇਸ last ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ effort place ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ patients ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ongoing service ਤੇ ongoing care provide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, especially ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ as they went through difficult times during COVID, losing jobs, family stressors, increasing use of drugs, alcohol, those things. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ families ਦੀ ਤੇ families ਦੀ ਤੇ clients ਦੀ ਵੀ support ਕਰ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, and primarily ਅਸੀਂ support ਕੀਤੀ at a board level so that ਸਾਡੀ organization successful ਹੋ ਸਕੀ, and so ਉਹ ਮੇਰਾ I guess community involvement ਸੀਗਾ. In the emergency department, I see, I see every day new shift, trying to manage the patients in the emergency department. Day-to-day work, and when people's lives stopped and things stopped, we were still going to work. We were still going to the hospital, and not to take any honor or credit. It was just a privilege to go help folks during that time. They essentially ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ service not only for the patients but also community ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ over the last 2 years. ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ? See, ਸਾਡੇ the cases that come to the emergency department, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ we have numerous cases ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ lifetime ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ contribution ਹੋਵੇ, or we made a difference, or we made a change. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ COVID ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, just in the last 2 weeks ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ local hospital ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ sick patient ਆਇਆ ਸੀਗਾ. Unfortunately ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ vaccine ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ, young patient ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ bedside ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ oxygen levels ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ breathing tube ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ. ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ patient ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ colleague ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਨ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ICU ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, and unfortunately ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ at this critical time ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ hours ਦਾ days ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ just remember that moment। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, people were saying ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, because I'm not from a medical profession side, but I can't take the names of all these problems, but one thing really people were very worried ਕਿ ਲੋਕੀ confused ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਲੋਕੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਔਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤੀ WhatsApp ਥਰੂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, and we're getting an opportunity to talk to viewers all across the world. That's the beauty of social media. That's the beauty of the generation of information that we live in. But the unfortunate side भी है कि तुहानू बहुत misinformation भी मिलती है, and ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ listeners ਜਾਂ ਆਪਣੇ family members or colleagues, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਕੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, and not always true. and ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ truth ਹੈਗਾ, it's a hard thing to do. ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ education almost post secondary education almost 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, and I can tell you ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ medical paper ਪੜ੍ਹਦਾ, it is difficult to interpret all what you take the information away from it. And even we teach doctors how to read those papers. And so, not to go down a rabbit hole, but misinformation ਜਿਹੜੀ spread ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, I really feel for folks. There's ਕਿਸੇ ਵੀ medication ਦੇ side effects ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ decision ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ based off of risk ਹੁੰਦੇ ਆ, the benefit ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। in a situation which especially a pandemic time and the vaccinations, especially ਜਿਹੜੀ Pfizer ਤੇ Moderna vaccinations ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ side effects ਹੋਏ ਆ, or scary or significant side effects। ਜਿਹੜੇ rate ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ rare ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ benefit ਹੈਗਾ quite significant, especially ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ not individual level ਤੇ also society ਦੇ level ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ vaccination rates ਜਿੰਨਾ ਵਧਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ population ਦੇ numbers down ਜਾਂਦੇ ਆ, and eventually ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ life ਤੇ ਵਾਪਸ return ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So to answer your question, I feel for people who have used all platform use ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ knowledge ਵਾਸਤੇ, because all platform ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ misinformation ਹੈਗੀ ਆ, and social media is a good place, but also a place for ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? That's a very good question. We don't know. I have no idea why there is this big agenda from this folks don't know what the reasoning or logic or reasoning behind this is to try to misinform folks. But not just medicine which in that different areas which in this see stock market real estate which other places there's always misinformation that is being spread. So I recommend if you hear something, if you see something, absorb that information and approach your family doctor, right? This is how the family doctor ko le jao, the healthcare professionals ko le jao, and ask them, menu aha information mili sigi, what do I make of this? And hopefully utte tonu accurate answers mil sakte hai. And I recommend karunga ki not to follow down those videos or those pathways or those social media posts ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ convincing ਲੱਗਦੇ ਆ, the scary ones, the ones that are telling you you're going to die tomorrow if you get the vaccine, because unfortunately those are false, and ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, and to run an agenda which I don't know what the agenda is, but it does a lot of people disservice. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਵਿਊਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ
ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਕੇ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਸਨ ਉਹ ਅਣੂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪकी ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਾਂਸੀ +1 604 783 2331 यानी स्क्रीन के उत्ते मेरा नंबर आ रहा है, तुसी उसको देख सकते हो और उससे आप मैंने केवल WhatsApp कॉल करोगे या WhatsApp मैसेज करोगे, मैं आप जी जरूर संपर्क करांगा और तुहाडे तजर्बे का सारी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करांगा। ये प्रोग्राम इस वेले दुनिया भर के विचकार देखा जा रहा है और बहुत सारे व्यूअर सानू अपने सुझाव देंदे ने और उस सुझाव नूं असीं ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲਾਈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ रही जी, प्लीज। My apologies जी। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ question ਬਹੁਤ excellent ਹੈ and ਇਹਦੇ answer ਵੀ ਬਹੁਤ complex ਹੈਗਾ because ਤੁਸੀਂ imagine ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ country ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ new culture behave ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you have new oftentimes ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ standard ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ job wise, wise, even socioeconomic status, ਤੁਹਾਡਾ social status ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ change ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ country ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, especially leaving behind a network of community and ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ stressful ਹੁੰਦੀਆਂ and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ medicine ਜਾਂ law ਜਾਂ health ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ access ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ power difference ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ always ਲੱਗਦਾ ਕਿ a challenge in approaching those situations. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ one solution to that is having more people visible who look like you. So ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ emergency department 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ colleague ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, automatic level of comfort ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਸ community ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ Canada in Calgary over the last 20 years ਮੈਂ different professions ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ examples ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ banking ਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, health ਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, law enforcement ਦੀ, police ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ visible minorities ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Calgary ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ
visible minorities ਹੈਗੇ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਲੇਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ I try to be sensitive of that but also it takes more effort to try to get that information out ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ family member actually depression ਨਾਲ suffer ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ family member actually alcohol addiction ਨਾਲ suffer ਕਰਦਾ ਹੈ because ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ language ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ different ਹੈਗੀ ਆ Western language now. So, sorry, long-winded answer to the question, but I think. नहीं डॉक्टर साहब मेरी बेनती सुनो नहीं डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਗਿਵ ਮੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈਦਰ ਦਿਸ ਕੇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੀ And you know I always patient confidentiality ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ but I can definitely talk about cases without revealing any information you know I've numerous times ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ family members ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ family member डिप्रैशन ना प्रेजेंट कर रहे हॉस्पिटल विच पर आपां नूं ओहदे लई कोई लफ्ज नहीं कहना आ रहा कि आपां नर्स नूं जां फिजिशियन नूं जां साइकाइट्रिस्ट नूं दस सकीं कि इन्हां नाल की हो रहा है you know आपां कदे भी आपां गल करदे हां किसे नाल when we talk about you know what are your symptoms of depression you know ਤੁਸੀਂ guilty feel ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ stress around work ਤੁਹਾਡੇ emotions ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ sleep disturb ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ eating ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ when we ask those questions sometimes because ਉਹ stigma exist ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ actually ਸਾਡਾ family member ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ depressed ਹੈਗਾ and so ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ you know a few years ago I saw a family at that time luckily there was a lot of people could come into the emergency department a wife and a daughter bring their father into the hospital and they could not explain to me that this patient was suffering with depression for multiple years and had been self-medicating with alcohol over this time, intermittently periods, but they just did not have any resource or any space to be able to go and say ki asi ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ help ਮਿਲੂਗੀ you know emergency department ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ for things like a fall ankle sprain but all ਚੀਜ਼ਾਂ always consequence ਸੀਗੀਆਂ when the person had been drinking or had been you know in a low state of mind so ਉਹਨਾਂ ਦੀ actual or underlying problem ਕਦੇ ਨਹੀਂ address ਹੋ ਸਕਿਆ because ਉਹ families ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਦੀ true concerns express ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ and so that's why I think ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ question ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ patients ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ help ਕਰ ਸਕਦੇ I think one is understanding cultural barriers ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ what communities feel comfortable talking about what and then I think culturally sensitive and culturally mediated ਜਿਹੜੀ approaches ਹੈਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल a Punjabi male who's having depression might feel more comfortable chatting with another person from their community who can understand ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ family ਜਾਂ cultural situations ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ so yeah you know I feel fortunate कि जो मैंने कोई family देख दी emergency department ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ colleagues ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ friends ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੀ clinics ਵਿੱਚ that they feel comfortable ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ culture ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ religious background ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੀ concern understand ਕਰ ਸਕਣਗੇ it's not always the case it doesn't always work out but ਇਹ ਸਾਡੀ hope ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ मतलब ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮਤਲਬ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, if he or she willing to express or share, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ being able to ਕਈ there's a lot of different techniques like cognitive behavioral therapy, didactic behavioral therapy, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ concerns express ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ he or she could provide feedback back into reframing ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ that communication piece, that language barrier piece, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ, and then how are you supposed to take that away into another situation and try to learn from it? So very important point and a very important part of psychotherapy, that communication and then feedback. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊਅਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਊਅਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ 3 ਦਿਨ, ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਿਸਲਿਪਿਡੀਮੀਆ, ਜਿਹੜੇ number 1 leading cause ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਡੈਥ ਦਾ, coronary disease, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, it's a very important thing. Exercising 20 minutes 3 times a week is sufficient to try to control the risk of cardiovascular disease. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ dietary intakes ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ control ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, eating less fatty foods, processed foods, sugary foods, and is a really important part of apne South Asian community di health vaste to avoid those things. And lastly, I think jitna time, at least 5 to 10 minutes minimum per day mindfulness ਜਾਂ meditation ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ to provide the stress of the modern world ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. I think those would have a significant benefit on your life and on the loved ones that are around you. I know that's a lot of things to ask of your viewers to do, but even if they take away 1 or 2 things, hopefully that would be a good thing. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਦਾਰਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵਿਊਅਰ, ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।